सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ सरनाए। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए। सो सतगुर तन तन, जिन परम गढ़ तोड़िया। सो सतगुर वाहो वाहो, जिन हर स्यो जोड़िया। नाम निधान अखुट, गुर दे दारुओ। महारोग बिकराल, तिनै बिदारुओ। पाया नाम निदान, बहुत खजानिया। जिता जन्म पार, आप पछानिया। महिमा कही न जाए, महिमा कही न जाए। गुर समरथ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर। अपरंपर अलख अभेव। सिखो शब्द प्यारे हो, जन्म मरण की टेक। मुख उजल सदा सुखी, नानक सिमरत एक। बेसुमार अथाह अगनत तोलै, जो बुलावो त्यो नानक दास बोलै। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतरजामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए। तेहा हो करी वख्यान। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। शब्दं रतं हितं मया, कीर्तं कलिकर्म कृत्वा। मिटन्त तत्रागत परममोहं। शब्दं रतं हितं मया, कीर्तं कलिकर्म कृत्वा। मिटन्त तत्रागत परममोहं।
भगवान रमणं सर्वत्र थान्यं दृष्टत्वयं अमोघ दर्शनं बसंत साध रसना हर 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 हरे नानक प्रेम जाप जपना हर 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 हरे नानक प्रेम जाप जपना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज दयानिध कृपानिध दीनानाथ दीन प्रतिपालक दीन दर्द निवारक दीन कृतज्ञ दीन करुणामय सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह तिन्हां दी अपार मेहरामत है, दया कृपा बख्शिश है जो सतगुरु साहिब जी ने सानू सब नू अपनी पावन पवित्र हजूरी दे विच सतसंगत रूप विच जुड़ बैठ के साडे जीवन दी गुरु शब्द अनुसार दसी अमोलक घालना अमोलक कार कमाउण दा यतन करन दा सुभाग शुभ समा अवसर बख्शिश कीता है। सतगुरु साहब जी बाणी दे अंतर्गत बख्शिश करते हैं, बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए, क्योंकि ये बाणी सगल निधां दा सगल बख्शिशां दा और ज्ञान के तत्त रूप उपदेशों का अथाह भंडार है, सागर है। हुण इस दे विच अनेकां अथाह बेअंत बेशकीमती ज्ञान रूप मोती हन जिहड़े विचार दे नाल हत्थ आउंदे हन। समुंदर दे कंढे जाइए तां उत्थे सिप्पियां मिल जांदियां ने, तां सिप्पियां दे जे केवल बाहरी रूप तक ही मनुख सीमित रहे तां वो कोई इतना वड्डा अर्थ उसका नहीं हुंदा। पर जे किते कोई मनुख नूं उस सिप्पी नूं तोड़ना खोलना किसी तरीके नाल उहनूं ओपन करना आ जावे तां फिर पता लग जांदा किसी ना किसी सिप्पी दे विचों मोती मिल जांदा है। इस तरह जदों गुरु की शरण बैठ के गुरु की मेहरामत सदका गुरसिख शब्द की विचार दे नाल शब्द के अभ्यास नाल जुड़ते ने तां ज्ञान रूप माणक मोती गुरसिखां दे हत्थ आउंदे ने। फिर वो मोती गुरसिख अपनी बुद्ध दे विच धारण कर करके बुद्ध नूं विवेक बुद्ध दे विच परिवर्त कर लैंदे हन। मन नूं विकारां तो साध साध के मन नूं शुद्ध स्वरूप बना लैंदे हन। सुरत नूं संसार वल्लों हटा के बिल्कुल गुरु चरनां दे विच अभेद कर लैंदे हन। मोती धारण गुर शब्द मोती धारण करन दी यह महिमा, इस करके गुरु साहब जी ने कहा कि महिमा कही ना जाए गुर समरथ देव के। जिस सतगुरु की इतनी कृपालता दयालता है उस दी महिमा साडी छोटी जी जुबान नहीं कथ सकती। सो सतसंगत रूप में सतगुरु साहब जी ने सानू सब नूं ये करम ये अवसर ये दुर्लभ मौका बख्शिश किया है कि असी गुरु के शब्द की साधना करके अपने दुर्लभ जन्म नूं सफल कर सकीए जी। गुरु कृपा सदका आप जी पावन बाणी की लड़ीवार व्याख्या श्रवण कर रहे हो। लड़ीवार बाणी की शब्द विचार नाल जुड़न तो पहला व्याख्या का यतन आरंभ करन तो पहला बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। शब्दं रतं हितं मया कीरतं कली कर्म कृत्वा। धन सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब जी जो दया बख्शिश करके अपनी पावन रसना तो उचरत बाणी
ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 7 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ 7 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਦਰ ਭਰੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਤਾਣਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਵੰਤ ਆਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀਤੀ ਸਾਸ ਅਕਰਖ ਤੇ, ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਿਆਪ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਸਤੀ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਗਲੇ ਪਸਾਰ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਗਲ ਕੌਤਕ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮੀ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵੱਲ ਨਾ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਦੁਰਮਤ ਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ, ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਕੂੜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਬ ਕਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵਹੁ ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਭਰਮ, ਅਨਰੂਤ ਨਾਹੀ ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲਹੁ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਬਦੰ ਰਤੰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਕ ਨੂੰ, ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕੇ ਹਾਂ, ਜਲ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਹ 'ਤੇ ਵਿਭੂਤ ਮਲੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਰਪਾ ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਾ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ, ਕਿ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ। ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਦਬ ਸਹਿਤ, ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਜੁੜ ਬੈਠਣਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ 3-4 ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਤਪੰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਪਰਮ ਸਦੀਵ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਉਪਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਮਨੋਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੈਠੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਮੋਹ ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹਿਰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਸ ਬੜੇ ਸਜਗ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ 2 ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਆ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ, ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦੰ ਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਧਰਵਾਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਧੀਰਜ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਅਰਚਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਅਮੋਲਕ ਵਾਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਆ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ। ਜਗਿਆਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗੋਹਜ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਹਜ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਸੁਣ ਕੇ ਵਸਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਠ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਤੀ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਕੰਠ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਰ ਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਜਿਨ ਭਰਮ ਗੜ ਤੋੜਿਆ। ਕਿ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇਤਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਦੇਖੋ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਹਜ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਮਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸਿੱਕ ਜਾਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੰ ਰਤੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਪਗੜੀ ਆਦਿਕ ਰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਗੜੀ ਦੁਪੱਟਾ ਆਦਿਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸਭ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਉਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਲੱਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਮਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਮਨ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੰ ਰਤੰ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਰੱਤਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਿਹ ਕਰਮੀ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਊ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ ਕਿੰਨੀ ਅਮੋਲਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਧਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਵਾਚੋ, ਫਿਰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹਸਤੀ ਠਾਕੁਰ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਰੂਪ ਅਤ ਨਿਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੰ ਰਤੰ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰਤਨ ਦਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਾਂ ਅਥਾਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਹੈ?
सतगुरु की बाणी का उपदेश है, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। दूजे पासे मन का एक होर रूप भी दस्या है। गुरु साहब जी कहते मन खुटहर विसास तू नहीं महा उदमादा, खर का पैखर तौ छटै जाओ ऊपर लादा। तो इस प्रकार ये भी एक पक्ष दस्या, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याह। हुण इस प्रकार आनंद साहब की बाणी फिर मन की साधना भी दसी है, मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। हुण प्रश्न सी साडा मन की है। चार उपदेश घट्टो घट्ट असीं गुरु साहब की कृपा नाल हुण इस वक्त विचारे ने कि हुण चार उपदेश ने कि मन का सिखर की है कि तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। पर साडी एक अवस्था की है कि अजे मन मैल दे सहित इस जन्म मन को जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याहो। तो जदों शब्द की मनुख साधना करता है, काला हुआ स्याहो वाली पंक्ति हो सकता उसकी पहली अवस्था होवे। फिर वो अपने मन को कहता चल कोई ना मैला ही सही, चल असी शुद्ध होने वाले पासे जुड़ीए। तो फिर उन्होंने आनंद साहब की बाणी शब्द धरवास दिंदी है, ये मन मेरेया तू सदा रहो हर नाले। के मना संसार की भटकन छड्ड के गुरु शब्द ते केंद्रित हो। जिमें जिमें गुरु शब्द ते केंद्रित हुंदा जाएगा तो फिर एक अवस्था वो जा आएगी। पहला सी कि मन वस नहीं आउंदा, फिर भगत कबीर साहब जी के शब्द अनुसार कि मम्मा मन स्यो काज है मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यो कहे कबीरा मन सा मिलिया ना कोई। कि मन वर्गा साथी नहीं है कि हुण मैनू कोई दूजा नहीं कहता बाणी पढ़, मेरे मन च आपे ही भाव जाग पैंदे ने कि चल मना गुरु सतगुरु के निकट बैठ के शब्द नूं पढ़, कीर्तन नूं सुण, शब्द की विचार नूं समझण दा यतन कर, जां वैसे चिंतन करके गुरु शब्द नूं अपने हिरदे अंदर उतार। हुण मन एक प्रश्न साडा एक सी, हुण उस प्रश्न के बाबत गुरु साहब जी ने समुच्चा उपदेश सानूं बख्शिश कर दिता। इस प्रकार साडे जीवन के बड़े ज्ञान के प्रश्न हैं। हुण इस प्रकार ज्ञान का प्रश्न है कि धर्म की है। तो गुरु साहब जी सानूं फरमाउंदे हन धौल धर्म दया का भूत। सतगुरु साहब जी ने पूछिए सिख की है, सतगुरु कह साहिब कहणगे सो सिख सखा बंदप है भाई जे गुर के पाणे विच आवे। जे सतगुरु नूं पूछिए जीवन का मनोरथ की है तो गुरु साहब जी कहते गोबिंद मिलन की यह तेरे बरीआ। तो गुरु साहब जी ने पूछिए संसार की है तो गुरु साहब जी दो दृष्टिकोण रखते हैं, बाबा बिख देखिया संसार जां इस प्रकार कि यह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विच वास। हुण इस प्रकार जे अगे जाके प्रश्न जागण कि माता कौन है पिता कौन है, तो गुरु साहब जी उहदे भी तमाम उपदेश सानूं नवाजणगे। एक उपदेश आएगा कि सतगुरु साहब जी मत माता पिता संतोख। फिर इस प्रकार शब्द आएगा कि माई बाप पुत्र सब हर के किए, जां इस प्रकार मतलब तमाम उपदेश। कोई भी आपां प्रश्न गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख अपनी जिग्यासा लै आईए ਉਹਦੇ तमाम उपदेश मिलणगे। तो जदों तमाम उपदेशों नूं असीं अपनी अवस्था अनुसार वाचदे धारण करते जावांगे तो एक समा आएगा कि साडा अंदरून ज्ञान दे नाल भर जाएगा तो साडे जीवन की जिवें दी भी अवस्था होएगी। हुण उदाहरण के तौर पर मैं अगे भी कई बारी ये वाक साझे कीते ने कि जद कदे मतलब शब्द के नाल रत्या होना की है। शब्द के नाल रत्या होने का भाव की है कि जिवें कई बारी बरखा आदਿਕ का मौसम हो जाता है, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹੋ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੈ नेहों। वो चिक्कड़ नूं देख के मन च पहला भाव ये पैदा होया। बाबा फरीद साहब जी आखते ने कि चिक्कड़ है गली दे विच वरखा हो रही है, कपड़े भिज जाणगे, तिलकण का भी डर है। ये भावें अंतरीवी भी भाव ने पर जे सरल भाव भी विचार लईए फिर पहला भाव मन च ये आया। दूजा भाव की आया कि भिजो सिजो कंबली अल्लाह वरसो मेहो जाए मिला तिना सज्जणा टुटो नाही नेहो। मतलब हालात एक वापरी तो हालातों नूं देख के गुरु का शब्द अंदर जाग पिया। गुरु के शब्द के दो उपदेश जाग पे तो मनुख नूं इसे नाल ही कहा जाता है शब्द का रत्या जाना। हुण साडे जीवन की अवस्था सारा दिन इक्को जिक्की तो रहिंदी नहीं है, कदे उदासी चां कदे खुशी चां। गुरबाणी का पावन वाक है कि कबहू जीड़ा ऊब चढ़त है कबू जाए पयाले, कि कदी चढ़दी कला च हुंदा कदी ढहिंदी कला च हुंदा। पर जे ये शब्द नाल रत्या होवे
ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਦੇਹ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਅਸਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਬਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੇਦਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਮਜ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੰ ਰਤੰ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਤੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੰਸਾਰਾ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕਮਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੀਰਘਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ, ਅਤੇ ਵਾਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 45 ਮਿੰਟ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 45 ਮਿੰਟ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਲਪਨਾ ਕਰੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਏਗਾ? ਯਕੀਨਨ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦੰ ਰਤੰ, ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਹਿਤੰ ਮਾਇਆ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਿਰ ਕਰਮਨ ਕੈ ਕਰਮਾ। ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਬਾਰੇ, ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਏ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪ੍ਰੇਮ, ਬਿਰਹਾ, ਬੈਰਾਗ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਤੰ ਮਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਇਆ ਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੱਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰਾ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਟਿਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਇਆ ਦੇ ਨੇਮ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦਇਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਡੋਲੇਗਾ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਡੋਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਿਤੰ ਮਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਿੱਤ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਦੈਵੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ
ਪ੍ਰਵਾਨ। ਹੁਣ ਦਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੀਬਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਗਲ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਦਾਸ ਰਹੇ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਵੈਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਬਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ। ਵੈਦ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਗ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਦਰਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣ ਵਿਆਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਦ ਕਰਕ ਕਲੇਜੇ ਮਾਹੇ, ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਦੀ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੀੜ ਨਬਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਬੁੱਝ ਸਕੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿਤੰ ਮਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ, ਇਨ ਬਿਦ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੀਬਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਈ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਧਰਮੀ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਤਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਧਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿਤੰ ਮਾਇਆ, ਦਇਆ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਵ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੇ, ਜਿਸ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਧਰਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਤਾਰ ਛੇੜ, ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਈਏ, ਖੁਦਾਏ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਲਿਸਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਸੰਸਾਰੀ ਚਰਚਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਕਿ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਲੀ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਰਮ ਹਨ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਿਟੰਤ ਤਤਰਾਗਤ ਪਰਮ ਮੋਹੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਟੰਤ ਤਤਰਾਗਤ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਮ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਨੇ ਸਭ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਹੰ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵੀ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਤਰਾਗਤ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਰਮ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀ ਕਰਮ ਕ੍ਰਿਤਵਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਯੁਗ ਸਤ ਤੇਤਾ ਜਗੀ ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ, 4 तीनों जुग तीनों ਦਿੜੇ ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਲਯੁਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਲਯੁਗ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਲਯੁਗ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਆ ਸਵਾਰਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਲਯੁਗ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਆਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਿਟੰਤ ਤਤਰਾਗਤ ਪਰਮ ਮੋਹੰ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਰਮਣੰ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਨਯੰ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਰੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ, ਕੋ ਮੰਦੇ ਜਾਂ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੋ ਕਿਸਨੋਂ ਕਹੀਏ ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਾਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹੰਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਮਣੰ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰਮਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਮੀ ਜਮਾਨ ਕੈ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਹੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਪਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕੰ ਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਖਾਲ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰੱਬ ਮਾਹੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਰਮਣੰ ਸਰਬੱਤਰ ਥਾਨਯੰ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਵਯੰ ਅਮੋਘ ਦਰਸ਼ਨੰ ਬਸੰਤ ਸਾਧ ਰਸਨਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਮੋਘ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਤੇ, ਬਸੰਤ ਸਾਧ ਰਸਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੱਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸੰਤ ਸਾਧ ਰਸਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਸਮਝਣੀ, ਅਪਣਾਉਣੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਇਆ ਦਾ ਸੁਭਾਵ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਆਹਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਾਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਆਖਦੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਭਰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਸੰਗਤ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਾਖੰਡ, ਭਰਮ, ਅਗਿਆਨ, ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਸੰਤ ਸਾਧ ਰਸਨਾ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਾਧਨਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰ 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 ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਯੰ ਜਾਪ ਜਪਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਾਣੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਰੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਜਾਓ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਯੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਿਯੰ ਜਾਪ ਜਪਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੁਆਰਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਾਪ ਜਪਨਾ, ਜਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਪੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਪਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਦਇਆ ਸੁਭਾਵ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ 8ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤਮ ਕਰਮ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਭਿਆਸ, ਦਇਆ ਸੁਭਾਵ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੀ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।